नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटिए पुरातन कहानी चोरी करिब तो महत हाबुड़े पड़िब। परिवेषण परशुराम बेहेरा। अति पुराणा कथा। या भितरे केते शह वर्ष बीतीगलानी। गोटे देशरे जणे राजा थिले। हाथी घोड़ा पलटन कौन देखिबो। छती चामर बाग बगीचा केते कौन। आकाश छुआ राजबाटी उपरे छाती फुलेई छिड़ा हेई राजा दिने राणी की पचारिले, कहिल आमर कौन नाही, आमठु आउ बड़ किए। राणी कहिले ए दुनिया रे केबे जणे सबु दिगरे बड़ हेई पारेनी। का देहरे बल बेसी तो किए बुद्धिरे सरस, किए देखिबाकू सुंदर आउ काहार हृदयटा बड़। काहार धन बेसी, काहार मान आउ काहार ज्ञान बेसी। खाइबा पिंधिबारे तमठारु ढेर बड़ लोक अछंती। भगवान काहारिकू सबु कथारे पूर्ण करि नाहंती। राजा पचारिले, अच्छा एते कथा कहूच, कहिल आमर कौन नाही। राणी कहिले, आमर एते ना डाक अथच आमर गोटिए बोली भी सुना पलंक नाही। राजा सांगे सांगे सुना पलंग गढ़िबा पई बणिया को आज्ञा देले। गोटिए निबुज घरे बसी रामा बणिया सुना पलंग गढ़िबा आरंभ कला। 6 मास भितरे काम शेष हैला। चमत्कार। राजा राणी को आनंदर सीमा नाही। बणिया को पचारिले, एबे तमे की पुरस्कार चाहुच माग। रामा बणिया राजांक आगरे हाथ जोड़ी कहिला, छामुंकर जहा इच्छा हबो। राजा आदेश देले, दूध बाटी गहिरर 60 माण जमी निष्कर भोग दखल कर। रामा राजांकर चरण धूଳି सांगरे पाट जोड़ बोझे खजा मिठेई धरी आसी घरे पहुंचिला। भारीजार पाद 5 हाथरे पड़िला। केते काल परे प्रभु गुहारी सुनिले, किंतु पुओ सीए कहीं एडे मुह करी बसी। बणिया पचारिला, कि रे दामा 3 बाटी जमी मिलिला, पाचिला आंब, मु अब केते दिन बंचीबी। ये सबु तो तू भोग दखल करिबू, पुणी तोर मुह कहीं सुखिची। दामा कहिला, केते कौन आनिच सत, हेले मो मन बुझिलानी, आउरी टिके कें रहीगला। बणिया पुओ एते बड़ पलंक गढ़ाला, रतिए मशाए सुना तो आनी पारलनी, जमीरु कौन मिलिबो। तमे जेते बेले खट खुरा खुंदुथिल सेते बेले मु बसी नथिली। मु भी 4टा खट खुरा खुंदीची। सते गुण सुंदर देखिबो। घर को जाई दामा 4टा खट खुरा नहीं आसिला। छणा पितल रे तियारी, सुना ठारू बेसी चिकचिक दिसुची। कहिला, बापा मु ये 4टा को लगेई सुना खुरा सबु घर को नहीं आस्तांती, केही भी जानी पार नथांते। रामा कहिला, बाइया हेलु कि रे पुओ, ये अधर्म बाटू को काहेकि मन बड़ौचु। आमर तो चुली चाला नथिला, एबे जेतिकी हेलानी सेतिकी बहुत। आमर ए केईटा पेट कोन अपसा रहिबो। दामा कहिला, हे मु धर्म कर्म कथा बुझेनी। जो राजा को तमे धर्म अवतार बोली डाकुच, सी कौ काम करूचन तमे जानिच। सी सबु समय रे हमकु ठकुचंती, आ तांकु ठकिले दोष कोन। बाड़ेई पिटी प्रजा मानक ठारू ये सुना सबु छाणी नहींचंती। चल कले बड़े कौशले ये खट खुरातक हस्तगत करिबा। बुढ़ा 2-4 दिन कुंथु कुंथु हैला। शेष को पुओ कथारे भलीगला। बड़ लोक हब, केते लोक मो दुआरे टंकाए मसाए लगी गोड़ भांगी ठिया हेबे। से नाई हाँ करुथब। ओह की मजा। लोभर दौड़ी 2 जन को टाणी नेला। राजबाटीर उपर महलारे राजा निघोड़ निदरे शोई थांती। किटी किटी अंधार। दुआरे बसी दुआरी ढोलौची। घरे किंतु मणिमुकुता झकझक करुची। रामा बणिया पाद चिपी चिपी घरे पशिला। राजांक मुहरे बाघुआ निश 2 पटाकू चाही देई सते जेमिति ता देहरु रक्त सुखीगला। निजकू संभाली रामा पुणी आगेला। टिकिए बोली खुड़खाड़ हबनी। अथच गोटी गोटी करी असल खटखुरा कढ़ाई नकली खटखुरा लागिजिबो। राजांक निद जदि भांगी जीव मझिरे ताहाले सर्वनाश।
ବଣିଆ କାମ କରି କରି ତ ବାଳ ପାଚିଲାଣି। ଏମିତି ସୂତ୍ରରେ ରାମା କାମ କଲା ଯେ ପଲଙ୍କ ଟିକେ ବି ଦୋହଲିଲାନି। ତିନୋଟି ଖୁରା କାଢ଼ି ସାରି ଚତୁର୍ଥଟାକୁ କାଢ଼ୁଛି। ରାମା ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଳ ହେଇଗଲା। ତା ହାତ ଥରିଲା। ଖୁରାଟି ଓଟାରୁ ଓଟାରୁ ଖଟଟି ଏମିତି ହଲିଗଲା ଯେ ରାଜାଙ୍କ ନିଦ ଚାଉଁକିରି ଭାଙ୍ଗଲା। ଚୋର ଚୋର ବୋଲି ପାଟି କରି ରାଜା ଖଣ୍ଡା ବୁଲେଇଲେ। ଦାମା କିନ୍ତୁ ଏ ବିପଦରେ ଛାନିଆ ହେଲାନି। ସେ ତିନୋଟି ଖଟଖୁରା ସହିତ ବାପର ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ତା ମା ବାପାର ଗୁଣ ବାହୁନି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦାମା କହିଲା, ଚୁପ୍ ଚୁପ୍, ଜମା ବି ପାଟି କରନା। ବାପା ତ ଗଲା, ଏବେ ତୋ ପୁଅ ବି ଯିବ। ରାଜା ଘର ଲୋକ ବାନ୍ଧି ନେଇ ମୋତେ ଶୂଳିରେ ବସେଇ ଦେବେ। ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଗୁଣ୍ଡା କରି ସବୁ ଲୁଟି ନେବେ। କଥାରେ ଅଛି, ଚୋର ମା ଜମା ନ କାନ୍ଦେ, ଯେବେ କାନ୍ଦେ କବାଟ କିଳି କାନ୍ଦେ। ଦାମା ମା ଘରେ କବାଟ କିଳି ଭିତରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ଟିକେ ହେଲେ ବି କୁଁ କାଁ ଶବ୍ଦ ହେଲାନି। ସକାଳୁ ଗୋଳ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ଉଆସରେ ଚୋର ପଶିଥିଲା। ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ। ରାଜା ତାକୁ ଏକା ଚୋଟକେ ନିକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି କେଇଟା ଆସିଥିଲେ। ଚୋର ତା ମୁଣ୍ଡଟା ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ଗଣ୍ଡିରୁ କିଏ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବ? କଟୁଆଳମାନେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ହେଲେ କିଛି ଟେର ପାଇଲେନି। ଶେଷରେ ଚୋରର ଶବକୁ ନଗର ସାରା ବୁଲେଇବାର କଥା ହେଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଯିଏ କାନ୍ଦିବ ସିଏ ଚୋରର କୁଟୁମ୍ବ ବୋଲି ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିବ। ସେଇ ସୂତ୍ରରେ ଚୋରର ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ସୁନା ଖଟଖୁରା ଅସୁଲ କରାହବ। ଚୋରର ଅଂଶବଂଶକୁ ଶୂଳିରେ ବସାଯିବ। ଏସବୁ ଶୁଣି ଦାମା ତା ମାଆକୁ ସାବଧାନ କରି କହିଲା, ତୋ ସାମ୍ନାକୁ ମୁର୍ଦାର ଆସିଲେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ସଜନା ଗଛରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବି। ଯିଏ ପଚାରିବ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ, କହିବୁ ମୋ ପୁଅ ଗଛରୁ ପଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଗଲା। ତୋର କାନ୍ଦ ବୋବା ବି ହବ, ଆଉ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହବନି। ମୁର୍ଦାର ରାଇଜ ସାରା ବୁଲିଲା। ଏକୁଟିଆ ବୁଢ଼ୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାରି ଆଖିରେ ଲୁହ ନାହିଁ। ସିଏ ତା ପୁଅ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ରାଜା ଏକଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ କାହାର ତ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏମିତି ଚୋର ଖସିଗଲା। ଏଥର କୋକେଇରେ ବାନ୍ଧି ମୁର୍ଦାରଟାକୁ ମଶାଣିକି ନିଆଗଲା। ଏଣେ ରାଜ୍ୟଯାକ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦିଆଗଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ବାପର ପୁଅ ହେଇଥିବ ସିଏ ଗଣ୍ଡି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ି ମୁଖାଗ୍ନି ଦବ। ଦାମା ସେ ଡେଙ୍ଗୁରା ଶୁଣିଲା। ଭାବିଲା, ଯଦି ଯିବି ରାଜାଙ୍କ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରି ନେଇ ମୋତେ ଶୂଳିରେ ବସେଇ ଦେବେ। ଯଦି ନ ଯିବି ମାର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। ରାତି ଅଧ। ଜଗୁଆଳିମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ପ୍ରହରା ଦଉଥାନ୍ତି। ଚୋର ମଶାଣିକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ଧରିବେ। ଝୁପୁଝୁପୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଅନ୍ଧାରରେ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦିଶୁନି। ମଝିରେ ମଝିରେ ପେଚା ରାବୁଛି। ଦିଟା ବିଲୁଆ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଗଛପତ୍ର ଦୋହଲିଗଲା। ଚାଖଣ୍ଡେ ଲମ୍ବର ଜିଭ କାଢ଼ି ମା କାଳୀ ହଠାତ୍ ବୁଦା ଗହଳରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସହଜେ ତ ଜଗୁଆଳିମାନଙ୍କର ଛାତି ମଶାଣିଟାରେ ଦମ ଦମ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯେମିତି ମା କାଳୀଙ୍କର ବିକଟାଳ ରଡ଼ି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଛାତିରୁ ଦମ ଅଟକିଗଲା। ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାରିଲେ ପ୍ରାଣ ଘେନି ପଳେଇଲେ। ଜୁଇନିଆଁ ଦହକୁ ଥିଲା। ଦାମା ତହିଁରେ ବାପ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଣ୍ଡଟା ପୋଡ଼ିଗଲା। ଜଗୁଆଳିମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ଛାମୁ, ମା କାଳୀ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। କୌଣସି ମତେ ଆମେ ପ୍ରାଣ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ସେଇ ତ କାଳୀ ବେଶ ଧରି ତମକୁ ଚିତା କାଟିଦେଲା। ତହିଁଆର ଦିନ ରାଜା ପୁଣି ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଲେ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ବାପର ପୁଅ ହେଇଥିବ ସିଏ କାଲି ରାତିରେ ପୋଡ଼ା ହେଇଥିବା ବାପର ଅସ୍ଥି ନେଇ ଗଙ୍ଗାରେ ପକେଇବ। ଦାମା କହିଲା, ମା ତୁ ଟଙ୍କା ଦେ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମା କହୁଥାଏ, ନାଇଁରେ ପୁଅ, ତୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯା ନା, ରାଜା ରାଗିଛି। ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଚେରମୂଳ କିଛି ରଖିବନି। ଦାମା ମା କଥା ନ ମାନି ଗଲା। ଏଣେ ରାଜାଙ୍କର ଜିଦ୍ ଲାଗିଛି। ନିଜେ ମଶାଣିରେ ବସି ଚୋର ଜଗିବେ, ନିଜେ ମଶାଣିରେ ବସି ଚୋର ଧରିବେ। ଜଗୁଆଳି ଗୁଡ଼ାକ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଅପଦାର୍ଥ। ଦାମା ସବୁ ଛକିକି ଦେଖୁଥାଏ। ରାଜା ଅଣ୍ଟାରେ ଖଣ୍ଡା ଝୁଲେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି କାଳ ପରେ ଦାମା ରାଜା ବେଶ ଧରି ଅନ୍ତପୁରରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା,
ରାଣୀ, ଧନୁଶର ଆଉ ବଟୁଆ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏବେ ଦିଅ। ବେଳ ଉଛୁର ହେଉଛି। ରାଣୀ ତରବର ହେଇ 2ଟି ଜିନିଷ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ବଣିଆ ରାଣୀ ବେଶ ଧରି ମଶାଣିକୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ହଇ ହେ, ତମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲ। ଏକୁଟିଆ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜେ ତମ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ସାହସ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣି ଠିକ୍ ରାଣୀ ମିଳିଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଦ ହେଇଗଲା। ସେ ରାଣୀଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଦାମା ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇ ବାପାଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଘେନି ପଳେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସକାଳର ଖରା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା, ରାଜାଙ୍କର ଗହମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାଣୀ ଫାଣି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅସଲ ମଶାଣି ହୁଡ଼ାଟାରେ ରାଜା ଏକୁଟିଆ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏଡ଼େ ପିଶାଚି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ରାଣୀ କ'ଣ ଉଆସକୁ ଚାଲିଗଲା? କ୍ରୋଧରେ ଜଳି ଉଠି ଖଣ୍ଡା ଘେନି ରାଜା ଦୌଡ଼ିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ରାଣୀଙ୍କୁ ଟିକି ଟିକି କରି କାଟିଦେବି। ରାଣୀ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଅବାକ୍। କହିଲେ, ତମେ ତ ଫେରିଆସି ଧନୁଶର ଆଉ ବଟୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଗଲ। ମଶାଣି ହୁଡ଼ାଟାକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ରାତିରେ ଯାଇଥାନ୍ତି କହିଲ? ରାଜା ଏବେ ବୁଝିଗଲେ, ଚୋର ତାକୁ ଚିତା କାଟିଦେଲା। ନିଜେ ତ ଜଗୁଆଳି, ଆଉ କହିବେ କାହାକୁ? ଏଡ଼େ ସାହସ୍ୟ ଚୋରର। ରାଜା ଏସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ସୂତାଖିଅ ପରି ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଜଳ ରୁଚିଲାନି। 1000 ପ୍ରଜାଙ୍କର ଭାର ମୁଣ୍ଡେଇବାର ତାଙ୍କର ଆଉ କି ଅଧିକାର ଅଛି? ଜେମା କହିଲେ, ବାପା, ତମେ ଏମିତି କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଏଇ ଛାର ଚୋର କଥା ତ। ଚୋରକୁ ମୁଁ ଧରିବି। 2 କୋଶ ଦୂରରେ ତମେ ଗୋଟେ ଉଆସ ଗଢ଼, ମୁଁ ସେଇଠି ରହିବି। ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଲୋଡ଼ିବି ତମେ ଦବ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କରିବି, ତମକୁ ନିନ୍ଦା ହେଲେ ବି ତମେ ମୋତେ ବାଧା ଦେବନି। ଏ କଥା ମୋ ଆଗରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର। ଚୋର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଧରା ପଡ଼ୁ, ଏଇଟା ରାଜାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେ ଝିଅ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦିନ କେଇଟାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଆସ ଗଢ଼ା ହେଲା। ଆସବାବପତ୍ର ସଜା ହେଇଗଲା। ଦାସୀ ପୋଇଲି ଖଞ୍ଜା ହେଇଗଲେ। ଏସବୁ 2 କାନରୁ 4 କାନ ହେଲାନି। ଜେମା ଯାଇ ସେଇଠି ରହିଲେ। ଡେଙ୍ଗୁରା ଦିଆଗଲା ଯେ କାଶୀରୁ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ବେଶ୍ୟା ଆସି ରହିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଠ, ସାହୁ, ଜମିଦାର ସବୁ ଆସିଲେ। ପୋଇଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଲା। କହିଲା, ଯିଏ ସୁନାର ଖଟଖୁରା ଆଣିଥିବ ସେଇ କେବଳ ଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିବ। ଦାମା ସହର ଯାକ ବୁଲି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କଲା। ଗାଡ଼ିବାଲା ବି ଭେଣ୍ଡିଆ। ଦାମା ଦର ଛିଣ୍ଡେଇଲା, ଠିକଣା ବତେଇ ଦେଲା। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ଜେମାଙ୍କ ନଅର ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସୁନାର ଖଟଖୁରା ଦେଖି ପୋଇଲି ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଜେମା କପଟ ସ୍ନେହ ଦେଖେଇ ଦାମାକୁ ପାଛୋଟି ନେଲା। ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ସୁନା ଖୁରାଟି ଦେଇ ଦାମା ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପାହିନି। 15 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁରା ନେଇ ଗଲା। ସେଦିନ ବି ରାତିରେ ସେଠି ରହିଲା। ସେଇଠିକୁ ଦେଇ ସେ ପୁଣି ଖସି ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାର ଠିକ୍ 2 ମାସ ପରେ ତୃତୀୟ ଖୁରାଟିକୁ ନେଇକି ଗଲା। କହିଲା, ଗାଡ଼ିବାଲା, ଟିକେ ହେଲେ ବି ଘୁମେଇବୁନି। ବସିଲା ମାତ୍ରକେ ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଦୌଡ଼େଇ ଦେବୁ। ତତେ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେବି, ବୁଝିଲୁ? ରାତି ଅଧରୁ ବଳିଲାଣି। ଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ ଲୋକ ଗହଳ ନାହିଁ। ଦାମା କହିଲା, ପାଟିଟା କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି। 4 ଖଣ୍ଡ ଖିଲିପାନ ନହେଲେ ହବନି। ଗାଡ଼ିବାଲା ଦେଖିଲା, ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ଦୋକାନୀମାନେ ବି ଶୋଇଗଲେଣି। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଦରଜା ବନ୍ଦ, ଭିତରୁ ଆଲୁଅ ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଡାକିଲା, ଭାଇ, 4 ଖଣ୍ଡ ପାନ ଖିଲି ଦିଏ ତ। ଦୋକାନୀ କହିଲା, ଖିଲେ ପାନକୁ ଟଙ୍କାଏ ଦେଲେ ବି ଦୋକାନ ଖୋଲିବିନି। ଗାଡ଼ିବାଲା କହିଲା, ଆଉ ତାହେଲେ 2 ଟଙ୍କା ନେ। ଦୋକାନୀର ଲୋଭ ହେଲା। ଖିଲେ ପାନକୁ 2 ଟଙ୍କା, 4 କିଲୋକୁ ପୁଣି 8 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଏମିତି ରୋଜଗାର ହବ ତ ଦିନ କେଇଟାରେ ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବ। ଦୋକାନୀ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଇ କହିଲା, ଗୋଟିଏ କଥା, ପାନ ଦେବି କିନ୍ତୁ ଦୁଆର ଫିଟେଇବିନି। ଆଗେ ଟଙ୍କାଟା ବଢ଼େଇ ଦିଅ। ଆଗେ 8 ଟଙ୍କା ଗଣି ନେଲା। ତାପରେ ପାନ ଭାଙ୍ଗିକି ଦବାକୁ ଝରକା ବାଟରେ ହାତ ବଢ଼ଉଛି ତ। ଦାମା କ'ଣ କଲା ନା, ଖଣ୍ଡାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକ କାଟି ନେଇ ଗାଡ଼ିବାଲାକୁ କହିଲା, ଚଲା ଶୀଘ୍ର। ଗାଡ଼ିବାଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼େଇ ଦେଲା। ଜେମାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଜି ସବୁଦିନଠାରୁ ବଳିଛି। କେତେ ଗେହ୍ଲେଇ ତୁନେଇ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଅଭିମାନ କରୁଛନ୍ତି।
କଥା କଥାକେ ଲୁହ ବହି ପଡ଼ୁଛି। କୁଆଁ ତାରା ଉଠିଲାଣି। ଦାମା ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛି ପଳେଇ ଯିବ। ଜେମା ସମୟ ଟାଳୁଛନ୍ତି। ସକାଳ ହଉ, ଚୋରକୁ ଧରିବା ସହଜ ହବ। ଏଇନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ ସେ ତ ଖସିକି ପଳେଇବ। ତର୍କି ଯାଇ ଆଉ ଆସିବନି। ଦାମା ଦେଖିଲା ଜେମାଙ୍କ କବଳରୁ ଖସିବା କାଠିକର ପାଠ। ସେ ଜେମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଗିକି ବସିଲା। ଖୁବ୍ ଆଳାପ ଜମେଇଲା। ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଜେମା ତା ହାତକୁ ଧରିଥାନ୍ତି। ଦାମା ଥିଲା ଥିଲା ଜେମାଙ୍କ ହାତରୁ ନିଜ ହାତକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛୁ। ଜେମାଙ୍କ ହାତରେ ଏବେ ପାନ ଦୋକାନୀର ମଲା ହାତ ଦିଟା। ଦାମା ତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଥିଲା। ଜଗୁଆଳି ସବୁ ହାଉଳି ଖାଇ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୋରର ପତା ମିଳିଲାନି। ଜେମା ସେତେବେଳକୁ ଗର୍ଭବତୀ। ସୁନା ଖଟଖୁରା ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିଲାନି। ରାଜା ଶୁଣିଲେ। ଜେମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଛି କୂଳ କଳଙ୍କିନୀ, ମୋ କୂଳରେ ତୁ କାଳି ଲଗେଇଲୁ। ସେ ନିନ୍ଦାଠାରୁ ଏ ନିନ୍ଦା ବଳିଗଲା। ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ମୁଁ ବାଟ ଚାଲିବି କେମିତି? ପ୍ରଜାପାଟକ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ? ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ନିଜ ଝିଅ ତ, ସେ କ'ଣ ଆଉ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ? ସିଏ ତ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କଳଙ୍କ ଭାର ମୁଣ୍ଡେଇଛି। ସିଏ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଚୋର ପାଖରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜେମାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ସିଏ ଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ ନଅର ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନଅର ତୋଳେଇଲେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଖଞ୍ଜା କରିଦେଲେ। ସେଠି ଜେମାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା। ପୁଅଟି ବଢ଼ି 5 ବର୍ଷର ହେଲା। ସବୁବେଳେ ଜେମାଙ୍କର ଭାବନା, କେମିତି ସେ ସିଆଣିଆ ଚୋରକୁ ଧରିବେ। ମାନମୋହ ତ ସବୁ ତ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା। ନିଲଠା ଜୀବନ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ଯାହା, ମରିବା ସେଇଆ। ଜେମାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରାଜା ଦିନେ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଲେ। ଅମୁକ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ରାଜଧାନୀର ସବୁ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେବେ। ଯିଏ ନ ଆସିବ ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟ। ଦଳ ଦଳ ଲୋକ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆରେ ସୋରିଷ ପକାଇବାକୁ ରାହା ମିଳିଲାନି। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଜେମା ପୁଅକୁ ବେଶ କରିଦେଇ ତା ହାତରେ 2 କିଲୋ ପାନ ଦେଇ କହିଲେ, ଯା, ୟା ଭିତରେ ଯିଏ ତୋ ବାପା, ତୁ ତାରି କୋଳରେ ବସିବୁ। ତାକୁ ଏ 2 ଖଣ୍ଡ ପାନ ଦବୁ। ପୁଅ ବୁଲି ବୁଲି ଘଡ଼ିକ ପରେ ଯାଇ ଦାମା କୋଳରେ ବସିଲା। ରୂପକୁ ରୂପ ମିଶିଲା। ବାପ ପୁଅ ଏକାସରି। ଜେମାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିଗଲା। ରାଜା ଚୋରକୁ ହାତକଡ଼ା ପକେଇ ନେଇଗଲେ। କୋବଲେଇ ପଚାରିଲେ, ସତ କହ, ଖଟଖୁରା ତୁ ନେଇଥିଲୁ କି ନାହିଁ? ଦାମା କହିଲା, ଏ ମୁଣ୍ଡ ରହିଲେ କହିବି। ରାଜା ଅଭୟ ଦେଲେ। ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା ଦାମା ସବୁ କହିଗଲା। ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ବାଃ, ତୋ ଭଳି ସିଆଣିଆ ଲୋକ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ବି ନାହିଁ। ତୋ ପାଖରେ ରାଜାଠାରୁ ପ୍ରଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ହାରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ରାଜା ପୁଅ ଅପେକ୍ଷା ତୋ ପରି ବୁଦ୍ଧିଆ ପିଲାକୁ ଜଇଁ କଲେ ମୋର ଗୌରବ ବେଶୀ ବଢ଼ିବ। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ତୋ ହାତରେ ଦଉଛି, ଆଉ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧେ ବି ତତେ ଯୌତୁକ ଦଉଛି। ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ତୁ ମନ୍ଦ ବାଟରେ ଲଗେଇଲୁ, ତାକୁ ଏବେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ହିତ କାମରେ ଲଗା। ତାପରେ ଜେମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦାମାର ଧୁମଧାମରେ ବାହାଘର ହେଲା। ଜେମାଙ୍କୁ ନେଇ ଦାମା ସୁଖରେ ରହିଲା। ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଦାମା ହାତକୁ ଆସିଲା। ସେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ଅତି ସୁଖରେ ରାଇଜ ପାଳିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ବଲାଙ୍ଗୀରର ଏକ ଲୋକ କଥା, ନିତେଇ ଧୋବଣୀ କଥା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲଠାରେ 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ରହିଛି। ପୂର୍ବେ ଏହି ସ୍ଥାନ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ସାଧନା ପୀଠ ଭାବେ ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଥିବା 7 ଜଣ ନାରୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମଲା ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଉଥିଲେ, ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶରେ ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ। ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇବା ବିଦ୍ୟାରେ ସେମାନେ ବେଶ୍ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିଲେ। ଏହି 7 ଜଣ ନାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ନିତେଇ ଧୋବଣୀ ଥିଲେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଆଉ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ହାର ମାନୁଥିଲେ। ଥରକର କଥା, ନିତେଇ ଧୋବଣୀ ଲାଭ କରିଥିବା ବିଦ୍ୟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଆସିବା କଥା ପୂର୍ବରୁ ନିତେଇ ଧୋବଣୀ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ
ଆଚମ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ପଣ୍ଡିତେ ନିତେଇ ଧବଣୀଙ୍କ କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ କରି ଡାକ ପକାଇଲେ, କବାଟ ଖୋଲ। ଭିତରୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, କିଏ ଡାକୁଛ? ଏବେ ମୁଁ ଚୁଲିରେ ଧାନ ଉଁସାଉଛି, କବାଟ ପେଲି ଦେଇ ଭିତରକୁ ଆସ। ପଣ୍ଡିତେ କବାଟ ପେଲିଲା କ୍ଷଣି ଖୋଲିଗଲା। ସେ ଭିତରକୁ ଆସି ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ସମୟରେ ନିତେଇ ଧବଣୀ ନିଜ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ଚୁଲିରେ ପୂରାଇ ଧାନ ଉଁସାଉଥିଲେ। ଚୁଲି ଭିତରେ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିଲା। ନିତେଇ ଧବଣୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କାଠ ପିଢ଼ାଟିଏ ଠେଲି ଦେଇ ବସିବାକୁ ଠାର ଦେଲେ। ପଣ୍ଡିତ ପିଢ଼ାରେ ବସି ବଲ ବଲ କରି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ନିତାଇ ଧବଣୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜି ଆମ ଘରେ ଖାଇବେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ସାରି ଦେଉଛି। ଧାନ ଉଁସେଇବା ସାରିଦେଇ ନିତେଇ ଧବଣୀ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ୟ ପୁଅକୁ ଡାକ ପକାଇଲେ। ଛୋଟ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ପିଲାଟିଏ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ସେ ତାକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପନିକିରେ ପରିବା ଭଳି କାଟି ପକାଇ ହାଣ୍ଡିରେ ସନ୍ତୁଳି ଦେଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନିମିଷକ ଭିତରେ ଭାତ ରନ୍ଧା ବି ସରିଗଲା। ନିତେଇ ଧବଣୀ ଥାଳିରେ ସେସବୁ ବାଢ଼ି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ପଣ୍ଡିତେ ମନା କଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘାବରେଇଗଲା। ନିତେଇ ଧବଣୀ କହିଲେ, ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ନା? ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ୟ ପୁଅକୁ ଡାକ ଛାଡ଼ି କହିଲେ, ପୁଅ କେଉଁଠି ଖେଳୁଛୁ, ଶୀଘ୍ର ଖାଇବାକୁ ଆ, ଭାତ ତିଅଣ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଯେ। ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ସେ ପନିକିରେ କାଟି ତରକାରୀ କରିଥିଲେ, ସେ ଗୁଲିଗୁଲିଆ ପୁଅଟି ଦାଣ୍ଡ ପଟରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଥାଳି ପାଖରେ ବସିଗଲା। ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗଫା ଗଫା କରି ସବୁତକ ଖାଇଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ପଣ୍ଡିତେ ତାଜୁବ ହୋଇଗଲେ। ସେ ନିତେଇ ଧବଣୀକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ତୁ ମୋର ଗୁରୁ ହେଲୁ। ନିତେଇ ଧବଣୀ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ।